40 ਸਾल एक लंबा समा हुंदा है एक कौम दे वास्ते संगठित होकर सोचण दा, और खास करके उस कौम दे वास्ते जिस कौम दे इतिहास दे विच इस सारे वरतारे नाल संबंधित बहुत सारे अंश पए होण। वो अंश इवें दे होण कि 1712 तो लैके 1714 तक दिल्ली की हुकूमत पंजाब की मुगलिया प्रबंध के नाल मिल के 6 बार ये फरमान जारी करती है कि नानक परस्ता वा बेअंत वा कतर रसानंद, जिथे भी गुरु नानक नूं मन्नण वाला सिख मिलता है खत्म कर दिता जाए। पर इहदे बावजूद 25 जून 1716 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1733 ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इस्लाम धर्म के बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुहम्मद साहब नूं उन्हां दी बीवी जिहड़ी हजरत अबू बकर दी बेटी हजरत आयशा एक सवाल करती है, कहती जंग जित ली, फतेह प्राप्त हो गई, हुण की? जंग तां जित ली है, हुण की करना है? जवाब बड़ा प्यारा है, कहंदा दरअसल जंग शुरू ही हुण होई है, हुण नफस दी जंग होवेगी, आत्मक चिंतन, मानसिक चिंतन। किसी भी जंग तो बाद जिहड़ी कौम ये चिंतन नहीं करती, वो कौम कदी भी दोबारा राज भाग की वारस नहीं बनती। सानू चिंतन दे विचों लंघना पैंदा है, असी उस चिंतन दे विचों नहीं लंघे। जंग प्रति तैयारी साडी, जदों वार ऑफ आर्ट का लिखारी एक गल लिखदा है ना कि पहली गल है कि तुसी दुश्मन दे बारे जानदे हो ते नाल अपने बारे जानदे हो, फिर तुसी जंग नूं जित सकदे हो। अपने बारे जानदे हो ते दुश्मन दे बारे जानदे हो, तुसी जंग नूं जित सकदे हो। दूसरी गल कहंदा तुसी अपने बारे ते जानदे हो, तुहानूं अपनी ताकत दे उपर माणता है, पर तुसी दुश्मन नूं नहीं जानदे। जित तां सकदे हो पर सਦੀवी काबज नहीं रह सकदे। तीसरी गल लिखता है, कहंदा जे तुसी अपने आप बारे भी नहीं जानते ते दुश्मन दीयां नीतियां बारे भी नहीं जानते ते जितण दा ख्याल ही छड्ड दो। हुण गुरु पातशाह जब सिख विचारधारा इहनूं किवें पेश करदी है, वो कहंदे कि जेकर लोकां दे विच चेतनता होवे पर उस चेतनता नूं समूहिक तौर ते प्रगट करन वाला आगू ही चेतन ना होवे ते फिर अन्ना आगू जे थिए सब साथ मुहावे। की करू चेतनता जदों आगू दे विच ही चेतनता नहीं हैगी। दूसरी गल वो कहंदे ने कि लोकां दे विच चेतनता ना भी होवे, पर जेकर आगू सियाणा होवे, सतगुर आगू जाणिए बाहां पकड़ अंदले निस्तारे। जे आगू चेतनता वाला है ते समूहिक तौर ते चेतनता ना भी होवे, आगू किसी ना किसी बन्ने कौम नूं लै दिता है। ते तीजी गल, अंधे कह रहा दसीए अंधा होए सोचाए। ना साडे च चेतनता ते ना साडे आगू दे विच चेतनता। हुण गल्लां यही ने, ये जिहड़ा आर्ट ऑफ वार दा जिहड़ा लिखारी है संजू, वो होर तरीके नाल पेश करदा है। गुरमत विचारधारा एक होर तरीके नाल पेश करदी है, पर समूहिक तौर ते चिंतन दे विच सानू एक गल तां समझनी पवेगी। आ एक फिर ओदी ही एक लाइन है, कहंदा इनविंसिबिलिटी लाइज इन द डिफेंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री इन द अटैक। वो कहंदा कि बचा रख्यात्मक जंग लड़ोगे तो जीतोगे नहीं, पर जे
ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਬਚ ਬਨ ਚਾਹੇ, बन बचे तो नीर चाहे, नीर में भी मर जाहे, कैसे सिंह जीवत रहे। बड़ी वड्डी गल कहते फरमान है कि सिख कतल करने ने, घर छड्डदे ने, जंगल च जांदे ने, जंगल च दुश्मन दियां गश्ती फौजां मारदियां ने, पानी च लुकदे ने, पानी च बंदा किन्ना चिर जीवे, अंत मौत है। पर इहदे बावजूद कहंदे ने जे लरन और मरन तज चाही तो कैसे रखे दावा पातशाही। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜੀਏ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਗੂ ਸੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਗੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਧਰੂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ,
कुछ आगू बचे ने। 19 फट ने सरदार चढ़ सिंह के जिस्म ते, 22 फट ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के जिस्म ते, 13 फट ने जस्सा सिंह रामगढ़िया के जिस्म ते। लहू के बुत बने ने। पर ਜਿਹੜੀ पहले हमले दे विच अहमद शाह अब्दाली की नीति, युद्ध नीति, हथियार चलाउण दा ढंग ते ओहदे योद्धियां दा म्यार जिहड़ा इन्हां समझ लिया सी ना, उस समझ दे विचों ये गल सामने आई कि अहमद शाह अब्दाली ਸਿੰਘਾਂ दे नाल संधि करन नूं तैयार है। हुण उस संधि दे विच भी एक सूझवानता है। अहमद शाह अब्दाली दा एलची भाई नानू सिंह गरेवाल, महाराजा पटियाला का वकील, ते 2 अपने होर कासत, एक बख्शी सरबुलंद खान ते एक हयात खान, एक व्यक्ति होर है मैनूं नाम विसर गया, ये 5 लैके सिखां दे कोल आउंदा है। अगे बैठे ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार चढ़ सिंह शुकर चकिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार शाम सिंह ते सरदार करोड़ा सिंह। अगे जरनैल बैठे ने। हुण वार्तालाप की है? पेशकश, ऑफर की ताज अब्दाली दा राज तुहाडा। अहमद शाह अब्दाली नूं इस इलाके दा बादशाह तस्लीम कर लो, करो राज। कितना सौखा है, बड़ी वधिया ऑफर है। तुहाडे सिरां दे मुੱਲ नहीं पैणगे, तुहाडे बच्चियां दे टुकड़े करके झोलियां च नहीं पाए जाणगे, तुहानूं जंगलां च नहीं रहना पवेगा, तुसी वधिया जिंदगी बतीत कर सकते हो, नवाब होवोगे, राजे होवोगे, मनसबदार होवोगे, अब्दाली नाल सांझ होवेगी। जदों एक गल शुरुआत होंदी है, एक ट्रे दे विच, एक तश्तरी दे विच पा के बहुत सारा ड्राई फ्रूट ते अगे रख दिता जाता है, तो उधर सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया अपने जथे दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इशारा करता है, वो लियाउंदे ने एक पोटली ते भुजे हुए छोले सामने रख लेंदे ने, दोहे सामने बैठे ने। नानू सिंह गरेवाल कहता साडे नाल सांझा खा लो, गल ते असीं समझौते दी करनी है। ते सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया कहता तुहाडा खा के अपनी गल नहीं होनी। ये पहला असूल है, तुहाडा खा के अपनी गल नहीं होनी। दूसरी गल वो कहते कि 6 महीनों बाद थोड़ा जा नजराना जिहड़ी इत्थे फसल हुंदी है, वो अकबरी नीति के मुताबिक 6वां हिस्सा कणक, जौ, गुआरा, बाजरा, मक्की जिहड़ियां पंजाब च फसलां हुंदियां सी, 6वां हिस्सा दे दिया करो, राज करो। वो कहंदे ने गल मन्नण जोग हो सकदा होवे किसी होर कौम दे वास्ते, पर साडा जिहड़ा दावा वो तां पातशाही है। हुण जिहड़ा जवाब अहमद शाह अब्दाली नूं भेजिया जांदा, उहदी लिखती ऑफर दे रूप दे विच सोहण सिंह सीतल ने बड़ा प्यारा लिखिया। कहते लिखती तौर पर सिख जिहड़े ने अपना जवाब भेजते हैं, साडे वल्लों शाह नूं कह देना जाके मिलांगे उसनूं रण विच हथ तेग उठा के, शर्तां लिखांगे रत नाल खैबर कोल जाके, शाह नजराने साथों भालदा इउं ईन मना के, पर शेर ना जिउंदे सीतला नक नत्थ पवा के। गल इत्थे टिकी है, गल जान बचाउण दी नहीं है, गल सिर बचाउण दी नहीं है, आधार है गुलामी अते आजादी। हुण इत्थे सिखां ने अहमद शाह अब्दाली ते आप हमला किया, ऑफेंसिव हमलावर रुख अपनाया। 1984 दे विच एक तुसीं होर वरतारा वेखदे हो, क्योंकि जंग दी नीति है। एक गल ख्याल रखियो, जंग दे सिद्धांतां दे विच नीति दे अनुसार अपने ढंग तरीके ते दुश्मन दियां नीतियां नूं समझ के अपनी नीति च बदलाव लियाउणा भी जंग दा असूल है। हुण अहमद शाह अब्दाली ते हमला कीता सी कि सानू उस दे जंग ते युद्ध नीति च वरते जाण वाले हथियारां दा ते उहदी नीति दा पता लग सके। हुण इह गल मई दे आखिरी हफ्ते सरकार वल्लों कीती जा रही 1984 दे विच फायरिंग की जा रही है। तो फायरिंग का निशाना की है? फायरिंग का निशाना यह है कि ਜਿਹੜੇ मोर्चे ਸਿੰਘਾਂ ने अंदर तैयार किए ने उन्हां मोर्चों के विचों जवाबी फायर आवे ते उस जवाबी फायर के नाल सानूं यह पता लग जाए अंदर हथियार किवें दे ने, मोर्चों की उचाई कितनी है ते मोर्चों की दिशा किहड़ी है। हुण इत्थे युद्ध नीति का बिल्कुल ढंग बदल गया है। उत्थे असीं ऑफेंसिव सी, इत्थे डिफेंस दे विच
ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। 1 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਪਰ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਜੰਗ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਖਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਦਸਤਾਨੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਧ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ 2 ਵਾਰ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜਦਨ ਈ ਅਸਤ ਪੁੱਤਰਾ, ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਿਓ, ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੰਗਨਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 52-53 ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਸ ਇਹ ਸਗਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 300 ਪਠਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਸਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 300 ਪਠਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਤਸਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਚ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਕ ਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖੀਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਬਾ ਮਾਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨ ਗਰਜਵਾ ਅਸਤ ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ, ਬਗੋ ਸੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਢੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਔਸਾਫ ਲੁੱਟਣੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੱਧ ਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਸਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਖੰਭ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਕੋ ਪੰਥੀ ਜਾਣੋ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹਵਨ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਅਰੈਬਿਕ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਰੱਬ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼, ਗਈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਡੁੱਬਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। 4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਵੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ, ਭੇਜੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1982 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ APC ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮਰ ਪਰਸਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਕੈਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਚੀ ਹੈ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਮੁਝੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਏ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ? 1 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ये तो बहुत ज्यादा है। जनरल शबीक सिंह का जवाब बड़ा प्यारा, कहता एक बच्चे को जन्म लेने के लिए भी 9 महीने लगते, यहां तो एक देश का जन्म होना है। सारी प्रवानगी मिल गई। जनरल शबीक सिंह देश प्रति वफादारी कितनी, ये वेखो। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਐਸ ਬੇਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜੂਟ ਦੀ ਹੈ, ਪਟਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰਿੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਮੁਸ਼ੱਫਰ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਤੇ ਕਦੀਦ ਖਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਟਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਢਾਕਾ ਦੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਰਵੇ ਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਤੇ ਐਨਰਜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਢਾਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿੱਲੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧੀਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਜ਼ੂਬ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਓ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ, 2 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਪਛਾਣ ਯਾਰ, ਪਛਾਣ ਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਕੇਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟ ਮਿਸਟਰ ਬੇਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾੜਕੂਆਂ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ। ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜਾ ਗੁਨਾਹ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਨਾਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਨੋ ਯੂਅਰ ਐਨਮੀ ਨੋ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 1983 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਕਮਾਂਡੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਾਦ ਨੂੰ। ਮੋਸਾਦ ਦੇ 2 ਵਿੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਨਬੇਤ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਾਦ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6 ਆਫੀਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇਰਤ ਮਤਕਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਕਰਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ 1983 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ
ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਗੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ। ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ 23 ਦਸੰਬਰ 1983। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਾਊਬॉयਜ਼ ਆਫ ਰਾ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰੀਡਰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਣ ਉਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਰਮਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਤਰੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 'ਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਫਰਕਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਾਂਡੋ, ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡੋ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SFS ਬਣਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਕੁਐਡ। ਇਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਈ ਜੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੀ ਦੇ ਕੁਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੰਬੂਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਬੂਰ ਕੇ ਤੋਪ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋਪ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਬੂਰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਬਰੂਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਤਰਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਭਜ ਰਾਏ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਠੇਲਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਰੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਫਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂਕਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਜਾਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਥੀਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਭਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2.5 ਫੱਟ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ। 2.5 ਫੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਫੱਟ ਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਦੂਜਾ ਫੱਟ ਆ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਵਾ। ਤੀਜਾ ਫੱਟ ਅੱਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਲੜ ਕੇ ਵੇਖੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ 1.5 ਫੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1 ਫੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖੋ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਰੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਿਹੜਾ? ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਾਠ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਰਨੈਸਟ ਟਰੈਂਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੈਂਟਾਗਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਤਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਕਾਲਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।